At the very onset, I would like to welcome our honorable speaker, Dr. Sanchita Ghosh, Assistant Professor, Department of Psychology, West Bengal State University. Thank you, ma'am. Thank you a lot for this. That you have taken out your time from the busy schedule of yours and be a part of this webinar for the well-being of our students. And the whole webinar is on spiritual well-being and personality development. All students present here are from Durgapur Government College. I heartily welcome our IQAC coordinator, Sir Dr. Subrata Ghosh, and also our People's Council Secretary, Sir Dr. Shubhajit Ojha, to this webinar. Thanks, sir, for being a part of it. We would like to hear a few words, a few lines, a few points of inspiration for our students from you, both of you. But yes, even prior to that, I would like to thank our principal, sir, but because of some very busy schedule, because the first semester KNU examination are on, so he won't be able to join. But yes, he has sent his all good wishes to this webinar so that we are able to communicate the message that we have planned for the students. And just a few words, just to give it a very nice push to the webinar, that the spiritual well-being that we will be talking about, like we would be hearing rather new things from our honorable guest speaker. It is a social, psychological, emotional, and a spiritual development, that the whole thing, that the whole crux makes the personality development of a person. So we would like to give a very a clear view, a perspective to each of our students, so that they be ready for their future job orientation. So I won't take much time, because we have only 1 hour at hand and 40 minutes for the whole lecture. I would first request Dr. Subrata Ghosh, IQAC coordinator, Durgapur Government College. Sir, if you can hear a few words of inspiration from you. Sir? Hello, sir? Dr. Subrata Ghosh, sir? Sir, am I audible? Maybe there is some issue. Hello? Please একটু কিছু বলতেন আমাদের স্টুডেন্টসদের। Yeah, sir, we can hear you. Okay. Yes. It's a lovely opportunity and very good evening. I welcome the resource person, Sanchita ma'am. The topic is excellent. We know of many instances when students with their domain knowledge and a good background miss the opportunity to join in any service or soft skills. So one more point that there is a big difference between human beings and the subhumans. So the main difference, in my opinion, is the spiritual aspects of human life, which is not lacking in, which is not present, or at least we do not know yet, in the subhuman groups. So
that is a very important thing. The upcoming citizens, as most of the students, you are all, you have to be very aware about that. So um, these aspects will also be dealt with by Honorable Speaker of this evening. So I am looking forward to a very fruitful discussion, deliberation. And I would request, if possible, Sanchita ma'am, if you allow interaction with the students in particular, that will be very helpful. They can take home many points. That will be very helpful eventually. So with these few words, I welcome, without wasting much time, I welcome you. I welcome all the students and the other listeners. And I welcome our Teachers Council Secretary, Dr. Shubhajit Ojha, um, to also welcome others. Thank you. Thank you, sir. Hello. Yeah, thank you, sir. And sir has pointed out very pertinently that yes, it's an all-inclusive development actually, and we would hear more about it in a very, very detailed way, in a very conspicuous manner from Sanchita madam. But I would like to welcome now Dr. Shubhajit Ojha, Teachers Council Secretary, Durgapur Government College. Sir, if we can have a few words from you regarding the webinar. Thank you so much, madam. So, thank you so much, Durgapur Government College, for organizing such. Hello? Hello, yeah, sir. We are hearing, Okay. sir. You're audible. So, thank you, Career Counseling Cell, for organizing such an excellent seminar. Actually, this kind of seminar is very much essential for students also. We all know that we all have some spiritual feelings within us. So, I hope this seminar will be a grand success. So, thank you so much, madam. I wish the seminar will be a great success. Thank you, madam. Thank you so much, sir. Now, I would just like to introduce ma'am. Dr. Sanchita Ghosh is the Assistant Professor, Department of Psychology, West Bengal State University, and also a licensed rehabilitation psychologist. She served as coordinator in the same department from 2021 to 2023, and she got her master's degree and PhD from the Department of Psychology, University of Calcutta. She had a PG diploma in cognitive behavioral and existential counseling from the same, and she's a very keen observer of society. So I mean, very pertinent to that, her doctoral research was on junior participants of reality television shows. So it's an immense pleasure, ma'am, to have, and we would like to hear from you from some other. Ma'am, you're not audible. Bhumika ma'am, please unmute yourself. Yes. Am I audible now? Yes. Is it audible? Okay. So just Yes. in order to make it very clear to the students that spirituality, if you have it in one nutshell, spirituality, what I can say from my knowledge background of philosophy is it shapes behavior, it shapes thoughts, and it shapes your emotions as well. So it is like an all-round development. You have your the whole being rooted in a spiritual background. And as far as philosophy goes, like we categorize three miseries of life: Adi Bhautik, Adi Doivik, and Adhatmika. Adhatmika in the Indian context
some writers do relate it with spiritualism and even with a broader context, but with not much ado, because our honorable speaker would be focusing and pointing out in a very, very interactive mode, in a very on these things. So, Dr. Sanchita, the floor is yours. Ma'am, please, can we have the lecture? Thank you. Thank you, Dr. Bhumika ma'am. I'm honored and I'm grateful to you for inviting me as a speaker. And I would like to express my sincere gratitude to the principal of Durgapur Government College and the joint convener, Dr. Shondipan Roy also. So as we have discussed that we will be going in an interactive mode. So I will be asking students who have joined here to don't feel shy, একদম লজ্জাবোধ করো না যখন আমরা যখন ডিসকাশন করব, কিছু কোয়েশ্চেন্স যখন জিজ্ঞেস করব, প্লিজ ট্রাই টু রেসপন্ড। আর যদি সম্ভব হয় একটু ভিডিওটা ক্যামেরাটা অন করে বললে তাহলে আরো সুবিধা হবে। আমরা যেহেতু একে অপরকে চিনি না, তাই জন্য একটু ক্যামেরাটা অন করলেই সেই পরিচয়টা করা সম্ভব হবে। তো আমি একটু স্লাইড শেয়ার করতে চাইছি। তো is it visible? Yes, ma'am. Is it visible? Yes, ma'am. Okay. All of you can see the slide which I am sharing from my window. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So today's topic, we all know that spiritual well-being for career prospects and personality development. So at the very beginning, I will start what is spiritual well-being. Maybe you have joined from several other backgrounds. Maybe some not are. I don't know that whether you all are from Philippines or from other background. So those who are from other background, you may be new to this concept that what is spiritual well-being. So first we will discuss what is spiritual well-being, then we will go for the interactive session. Okay. So what is spiritual well-being? The spiritual well-being can be defined as expanding a sense of purpose and meaning in life, including one's morals and ethics. So it may or may not involve religious activities. So mind that hello. ম্যাম জাস্ট আমি একটু ইন্টারাপ্ট করছি, মানে স্লাইড গুলো যদি আপনি প্লিজ একটু বাংলাতেও এক্সপ্লেইন করতেন তো ওটা ভালো হতো। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, আমি দুটো ভাষাতেই করতে থাকবো। আমার স্লাইডটা দেখা যাচ্ছে তো, আর আমাকে ভালোভাবে শোনা যাচ্ছে তো? হ্যাঁ হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে ম্যাম। আচ্ছা আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। তাহলে স্পিরিচুয়াল ওয়েলবিং কে আমরা ভাবতে পারি কি এটা, তো সেটা যদি আমরা স্পিরিচুয়াল ওয়েলবিং কি এটা যদি আমরা দেখতে চাই, তো সেখানে আমরা এইভাবে ভাবতে পারি যে যখন আমরা আমাদের জীবনের কিভাবে আমাদের জীবনটা অর্থপূর্ণ হতে পারে, আমরা কি উদ্দেশ্য নিয়ে জীবনটা
কাটাচ্ছি, কি উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি ভবিষ্যতের দিকে, আমরা কি মরাল ভ্যালিউজ, কি এথিক্স আমরা সেটার জন্য ফলো করছি সেই এগিয়ে যাওয়ার পথটাকে অর্থপূর্ণ করে তোলার জন্য, সেইটাই কিন্তু আমাদের স্পিরিচুয়াল ওয়েলবিংকে ডিফাইন করতে গেলে সেই জায়গাটাই উঠে আসে। আর একটা জায়গা খুব ভালোভাবে জানা দরকার যে কোনো একটা মানুষ স্পিরিচুয়াল মানেই কিন্তু তাকে রিলিজিয়াস হতে হবে তার কোনো মানে নেই, কারণ স্পিরিচুয়ালিটি অ্যান্ড রিলিজিয়াস ওরিয়েন্টেশন এই দুটো কিন্তু ডিফারেন্ট কনসেপ্ট। আমি নিজে স্পিরিচুয়াল কিন্তু আমি রিলিজিয়াস নই, আমি ভীষণভাবে ধর্মকর্ম মেনে সারাক্ষণ জীবনযাপন করছি তা নয়, কিন্তু আমার কিছু নিজস্ব নৈতিক মূল্যবোধ আছে, কিছু নিজস্ব এথিক্স আছে যেটাকে আমি মেনে চলি এবং সেই চলাটাই আমার জীবনটাকে অর্থপূর্ণ করে তোলে। সেটা আমি রিলিজিয়াস প্র্যাকটিস, আমি কোনো বিশেষ ধর্ম মেনে সেটাকে হয়তো মানতে পারি, সেটা হতে পারে, কিন্তু আবার কোনো ধর্ম না মেনেও আমি সেই জায়গাটাতে সেই নৈতিক মূল্যবোধের জায়গাটাকে মেনে চলতে পারি, কারণ স্পিরিচুয়াল ওয়েলবিং বা স্পিরিচুয়াল জার্নিটা কিন্তু আমাদের এই মূল্যবোধ এবং এথিক্স এইটা কিভাবে আমরা ফলো করছি আমাদের জীবনে, এবং সেইটা ফলো করার মধ্যে দিয়ে আমাদের জীবনের যেটা উদ্দেশ্য, যেটা আমরা আমাদের জীবনে হতে চাই, সেই জায়গাটাতে কিভাবে পৌঁছতে চাইছি। The innate and continual process of finding meaning and purpose in life while accepting and transcending one's place in the complex and interrelated universe. তো যখন আমরা এই জীবনের অর্থটাকে খুঁজে বার করার জন্য নিজেদেরকে সেই জায়গাটায় নিয়ে যাচ্ছি বা ক্রমাগত খুঁজছি আমরা কে, হু অ্যাম আই, সেই জায়গাটাকে যখন আমরা পৌঁছানোর চেষ্টা করছি, তখন কিন্তু আমরা শুধুমাত্র নিজেদের মধ্যে যেগুলো রয়েছে, নিজেদের খারাপ ভালো যে জায়গাগুলো, সেটাকে যেমন মেনে নিচ্ছি, সেই রকম ভাবে নিজেদের যে নিজের সেলফের বাইরে গিয়ে বৃহত্তর জগতের সাথে একটা যোগাযোগ স্থাপন করার চেষ্টা করছি, যাতে আমি সম্পূর্ণভাবে এই পরিবেশ এবং ইউনিভার্সের সাথে নিজেকে কানেক্ট করতে পারি। Shared connections or community with others, nature and universe and a higher power. তাহলে এই যে কানেকশনটা, সেই কানেকশনটা নিজের বাইরে গিয়ে অন্যের সাথে যোগাযোগ এস্টাবলিশ করা, তার মানে আমার শুধুমাত্র আমার এইটুকু চাই, আমার একটা নির্দিষ্ট কিছু খাবার খেতে ইচ্ছা করছে সেটুকু খাচ্ছি, বা নিজস্ব একটা কিছু ফোনের একটা স্পেসিফিক কিছু আমার পেয়ে গেলেই আমি খুব ভালো থাকছি, তো সেই ভালো থাকাটা কিন্তু খুব একদম আত্মকেন্দ্রিক ভাবে একটা জায়গায় ভালো থাকা। তো এখানে স্পিরিচুয়াল ওয়েলবিং মানে কিন্তু আমি নিজের বাইরে অন্যের ভালো থাকার জন্য কিন্তু তাদের সঙ্গে কিছুটা কানেক্টেড ফিল করতে পারছি কিনা, আমি নেচারের সঙ্গে ইউনিভার্সের সঙ্গে কতটা কানেক্টেড ফিল করতে পারছি, যে আমার হয়তো আজকে দিনটা সকালে উঠে মনে হলো যে যে সুন্দর সকালটা হয়েছে বা যেভাবে সূর্যটা উঠলো সেটা দেখেও আমার ভালো লাগছে, আমি সেটার সঙ্গে কানেক্টেড ফিল করছি, এবং এইটা দেখতে পাওয়ার সুযোগটা পাচ্ছি বলে আমি নিজের কাছে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, প্রকৃতিকে বা নেচারকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, একটা হায়ার পাওয়ার যে ইউনিভার্সের মধ্যে রয়েছে সেটার সঙ্গে একটা কানেকশন এস্টাবলিশ করতে পারছি। সেটা হয়তো প্রত্যেক দিনের যে মেটেরিয়ালিস্টিক আমাদের চাওয়া পাওয়া, সেইটার বাইরে একটা চাওয়া পাওয়ার জায়গাতে একটা কানেকশন এস্টাবলিশ করার জায়গা, সেখানে আমার কাছে কত দামি ফোন রয়েছে, আমি কিরকম ভাবে কোন ব্যাগ ইউজ করছি, কি পোশাক ব্যবহার করছি, বা কি ওয়েব সিরিজ দেখে আমার খুব ভালো লাগছে, সেইটুকুর মধ্যে আমি লিমিটেড রাখছি না, সেখানে আমি বিয়ন্ড মাই সেলফ এই জায়গাগুলোর সাথে নেচার, আমার
স্পিরিচুয়ালিটির জায়গাটা তখন আরো ডেভেলপমেন্টটা সুন্দর হয়ে ওঠে, যথাযথ হয়ে ওঠে, যখন আমরা নিজেদের এই মূল্যবোধের জায়গাটা এবং নিজস্ব একটা বিলিফ সিস্টেম, যে বিলিফ সিস্টেমটা আমরা বিশ্বাস করি এইরকম ভাবে থাকলে আমার ভালো হবে, আমার বাইরে গিয়ে যে প্রকৃতির মধ্যে আমি রয়েছি সেই প্রকৃতিকেও আমি ভালো রাখবো, তার সঙ্গে আমি যোগাযোগ স্থাপন করতে পারবো এবং নিজের বাইরে গিয়ে আমার যে বৃহত্তর কমিউনিটি, যে আমার বৃহত্তর যে সোসাইটির যে অংশ সেটার সাথেও আমি যোগাযোগ তৈরি করতে পারবো। So world view that gives unity and goals to thoughts and actions, as well as the process of seeking meaning, purpose in existence and understanding one place. তাহলে এক্ষেত্রে কিন্তু যে আমরা কিভাবে সেই মিনিংটাকে তৈরি করছি, কিভাবে আমরা সেই জার্নিটাকে আমাদের পারপাসফুল করে তুলছি এবং আমাদের এই ইউনিভার্সের মধ্যে সেইটার মধ্যে দিয়ে খুব ছোট হলেও কিভাবে নিজের জায়গাটাকে তৈরি করার চেষ্টা করছি। তো স্পিরিচুয়াল ওয়েলবিং বলতে কিন্তু এই যে কনসেপ্টটা, এটা শুধু মেটেরিয়ালিস্টিক অ্যাসপেক্টের মধ্যেই কিন্তু আমরা থাকছি না, কারণ আমরা এখানে কেরিয়ার চয়েস নিয়ে কথা বলবো, আমরা এখানে পার্সোনালিটি ডেভেলপমেন্ট নিয়ে কথা বলবো। তো সেই স্পিরিচুয়াল ওয়েলবিং কিন্তু আমাদের যখন আমরা কর্মজগতে যাওয়ার মতন এলিজিবল হয়ে যাব, যখন আমরা কলেজের ডিগ্রি পেয়ে যাব, তখন আমরা কিভাবে আমাদের কর্মসংস্থানের দিকে এগোবো এবং সেটা কিভাবে আমাদের জীবনের লাইফ স্যাটিসফ্যাকশনের জায়গাটাতে পৌঁছে দেবে, স্পিরিচুয়াল ওয়েলবিং কিন্তু আমাদের সেই জায়গাটাতে পৌঁছে দিতে সাহায্য করবে। সেটা নিয়ে আমরা আরো বিস্তারিতভাবে এরপরে আলোচনা করব। আচ্ছা, এই স্পিরিচুয়ালিটি here includes, sorry Madam, your slides are not changing. Like the introductory slide is only visible. Oh, it's not okay. I'm actually stopping the sharing part. Then again, I'm trying to share it. Yes, ma'am. Is it visible now? Yes, ma'am, it's visible now. Yeah. It's changing? Yes, we can see spirituality includes this particular slide. Yeah. I'm in this slide. Okay, ma'am. Ma'am, it will be helpful if you do it full screen. Yeah. Thank you. So we have discussed what is spiritual well-being, and now we'll be discussing the other parts of spirituality also. So this spirituality includes the ability to give and receive love, joy, peace, and one's willingness to help others. তাহলে শুধুমাত্র নিজের ভালো থাকাটুকুর জায়গা নয়, সেখানে যেরকম আমরা ভালোবাসাটা যেরকম পাওয়ার মধ্যে দিয়ে ভালো থাকার মধ্যে পৌঁছাতে পারি, স্পিরিচুয়াল ওয়েলবিং বা স্পিরিচুয়ালিটি কিন্তু আমাদেরকে ডাইরেক্ট করে যে আমরা সেই ভালোবাসাটা কিভাবে অন্যের মধ্যেও ছড়িয়ে দিতে পারি। সেই ভালো থাকাটা শুধুমাত্র একদম আত্মকেন্দ্রিক ভালো থাকা নয়, অন্যের সাথে সেই ভালো থাকার জায়গাটা শেয়ার করে নিলে বা সবাই মিলে ভালো থাকার জায়গাটায় পৌঁছালে সেটা সবাই মিলে আনন্দে থাকা হয়, সেই লাভ এন্ড জয় সেটা আমরা অন্যকেও সেটা প্রোভাইড করতে পারি এবং একটা পিসফুল জার্নির মধ্যে আমরা শুধু একা নয়, আমাদের সারাউন্ডিং যারা রয়েছেন এবং আমাদের প্রকৃতি সবটাকে নিয়েই সেই জার্নিটার মধ্যে আমরা যেতে পারি। অ্যান্ড ওয়ান্স উইলিংনেস টু হেল্প আদার্স, যে এই অন্যকে হেল্প করার মধ্যে দিয়ে আমাদের যে ভালো থাকার জায়গাটা পৌঁছাতে আমরা পারি, সেটাও কিন্তু এই স্পিরিচুয়ালিটি ডোমেন থেকেই বা স্পিরিচুয়ালিটির কনস্ট্রাক্টটা থেকেই আমরা এক্সপিরিয়েন্স করে থাকি। যে অন্যকে ভালো করে তাদেরকে সাহায্য করে, তাদের যখন তারা সাহায্য চাইছেন সেই সময় তাদের পাশে থেকেও আমরা ভালো থাকার জায়গাটাতে পৌঁছাতে পারি এবং এইটার মধ্যে দিয়েই আমাদের নিজেদের জীবনটাও অর্থপূর্ণ করে তুলতে পারি। The ability to ponder the meaning of life
and to be tolerant of the beliefs of others and not being close-minded or intolerant. তাহলে শুধু নিজের জীবনেরটাকে অর্থপূর্ণ করে তোলার জন্য সেটাকে যেমন আমরা পার্সিউ করব, সেই দিকে যেমন আমরা এগিয়ে যাব, সেই রকম ভাবে আমরা যেরকম ভাবে ভাবছি, হয়তো আমার বন্ধুরা বা আমার ব্যাচমেটরা সবাই একই রকম ভাবে ভাবছে না, কিছু কিছু জায়গায় তাদের সঙ্গে আমার মতামতের মিল হচ্ছে না, তারা কোনো জায়গায় আমার থেকে একটু অন্যরকম ভাবছে। শুধুমাত্র বন্ধু বা ব্যাচমেট না, আমাদের সোসাইটিতে চলতে গেলে আমাদের বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে ইন্টারঅ্যাক্ট করতে হয়। সবাই যে আমাদের মতন করেই ভাবেন, আমাদের মতন করেই তাদের আচার ব্যবহার করেন সেটা নয়। তাদের নিজস্ব কিছু বেড়ে ওঠা সেই জায়গাটাতে, আচার ব্যবহারের জায়গাটাতে ডিফারেন্সিয়েট করে দেওয়ার জন্য রেসপন্সিবল থাকে। তো সেই জায়গাটাতে আমরা যেন অন্যকেও তাদের মতন করে গ্রহণ করে নিতে পারি, এই জায়গাটাও কিন্তু আমাদের স্পিরিচুয়ালিটির যে এক্সপিরিয়েন্স বা অভিজ্ঞতা সেটার মধ্যে দিয়েই আমরা সেই জায়গাটাতে পৌঁছাতে পারি। এবং সেই জায়গাটার এই স্পিরিচুয়ালিটি, এই ডোমেনটাই কিন্তু আমাদেরকে যে ওপেন মাইন্ডেড, যে আই ক্যান অ্যাকসেপ্ট ইউ অ্যাজ ইউ আর, তুমি যেমন আমি তোমাকে সেই রকম ভাবেই গ্রহণ করতে পারি, এবং সেটার জন্য আমি খুব ইম্পালসিভ হয়ে যাব না যে সে আমার থেকে আলাদা, তার কথাটা শোনার মতন ধৈর্য আমি প্রকাশ করব না, সেটা নয়। আমি সেটার জন্যই টলারেন্ট হব। কেউ কি কিছু বলছেন? কেউ কি কিছু বলছেন? আচ্ছা, হয়তো বাই ডিফল্ট কিছু নয়েজ আসছিল। তো যখন আমি অন্যের জায়গাটাকেও আমি যাতে খোলা মনে শুনতে পারি, এবং তারা কি যেটা বলছেন, আমি যাদের সঙ্গে যখন ইন্টারঅ্যাক্ট করছি আমার সোসাইটিতে, তারা যেটা বলছেন তাদের কথাটাও যাতে ধৈর্য ধরে শুনতে পারি, সেটা কিন্তু আমাদের সেই জায়গাটা তৈরি হয় আমাদের এই স্পিরিচুয়ালিটির জায়গাটা থেকে। স্পিরিচুয়াল ওয়েলবিং আমাদেরকে আরো টলারেন্ট করে তোলে, আমাদের মিনিং ইন লাইফটাকে আমরা যাতে চেজ করতে পারি সেই জায়গাটাতে পৌঁছাতে হেল্প করে। The ability to be involved in the process of questioning all that is around him or her and have an appreciation for that which cannot be completely understood. তাহলে এই যে প্রসেসটার মধ্যে আমরা রয়েছি, সেই প্রসেসটাতে যে আমরা কি ঠিক রয়েছি, সঠিক জায়গা কি আমরা ফলো করছি, কারণ আমরা যত আরো এগিয়ে যাব আমাদের কেরিয়ারে, আমাদের যে একাডেমিক জার্নি সেই দিকে, তখন আমাদের জগৎটা আরো বড় হয়ে যাবে। এবং সেখানে হয়তো সবটা এখন যেরকম একটা কলেজের সেফ এনভায়রনমেন্টের মধ্যে রয়েছি, সেখানে এত প্রশ্ন করার মতন জায়গা হয়তো আসছে না, কিন্তু যখন আমরা ওয়ার্ক ফিল্ডে যাব তখন কিন্তু আমাদের কাছে কোয়েশ্চেন করার জায়গাটা উঠে আসবে, যে প্রসেসটার মধ্যে আমরা ইনভলভ রয়েছি সেটা সঠিক তো, আমি যে রাস্তাটা ফলো করছি সেটা সঠিক তো, আমি যে কাজটা করতে চাইছি, যেরকম ভাবে আমার জীবনটা অর্থপূর্ণ হয়ে উঠবে সেই রাস্তাটাই আমি বেছে নিতে পারছি তো, এটা আমার জীবনটাকে অর্থপূর্ণ করে তোলার পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে তো। তো এই যে জায়গাটা, এই ক্ষমতাটা ডেভেলপ করাটা আমাদের এই স্পিরিচুয়ালিটির ডোমেন থেকেই আমরা সেটা এক্সপিরিয়েন্স করতে পারি। and also it includes the capacity to find harmony between that which lies within and the social and physical forces that come from the outside. তাহলে অনেক সময় যেটা দেখা যায় যে আমাদের সমাজের বহিরাগত কিছু চাহিদা বা কিছু প্রেশার আসে, যেটা হয়তো একদমই আমাদের যে ভিতরের যে চাহিদা বা ভিতরের যে ইনার কল সেটা থেকে আলাদা কিছু সময় হয়ে যাচ্ছে। কিছু সময় হয়তো এমন কিছু, যেটা তোমরা যে ফেজে রয়েছে, হয়তো এমন কিছু কমেন্ট তোমাদেরকে শুনতে হচ্ছে যেটা হয়তো তোমরা অন্তরের থেকে বিশ্বাস করো না, বা অন্তরের থেকে যে জায়গাটাকে হয়তো তোমরা খুব একটা ফলো করো না, কিন্তু হয়তো সমাজের কোনো জায়গা থেকে সেই রকম কোনো কথা শুনতে হচ্ছে বা সেই রকম কোনো কমেন্ট শুনতে হচ্ছে। সেটা হতে পারে খুব ছোট ছোট রেগুলার লাইফের এক্সাম্পল, পোশাক আশাক পরা নিয়ে, কিরকম ভাবে চলছো, কিরকম ভাবে কথা বলছো, সবটা নিয়েই।
তো সেখানেও কিন্তু যদি আমরা সেই হারমোনিটা লুজ করে ফেলি, অর্থাৎ ভীষণ ইম্পালসিভলি সেইটা আমার সাথে মতের মিল হচ্ছে না বলে আমি খুব ইম্পালসিভলি অ্যাগ্রেসিভলি সেখানে রেসপন্স করে ফেলছি, তো সেক্ষেত্রেও কিন্তু আমার হারমোনিটা সেক্ষেত্রে ব্রেক হয়ে যাচ্ছে। তো সেটাতেও কিন্তু এই স্পিরিচুয়াল আসপেক্ট থেকেই কিন্তু আমরা সেই হারমোনির জায়গাটা মেনটেন করতে পারি, যে জাস্ট আগের পয়েন্টেই যেটা আমরা বলছিলাম যে আমার থেকে যে আলাদা যিনি তাকে তার মতন করে গ্রহণ করা, এবং আমার বিশ্বাস, আমার যেটা মূল্যবোধ, সেই মূল্যবোধের জায়গাটা আমি কেন ফলো করছি সেই জায়গাটা যদি আমার কাছে ক্লিয়ার থাকে, তাহলে সেই হারমোনিটা হয়তো আমি ফলো করতে আমার পক্ষে সুবিধা হবে। আচ্ছা, এরপরে আমরা স্লাইডটা চেঞ্জ করছি, সেটা কি চেঞ্জ হচ্ছে? স্লাইডটা চেঞ্জ করলাম, এটা কি চেঞ্জ হয়েছে? নো ম্যাম। নো ম্যাম। ইটস রিটেন Q&A। এখন এখানে একটু ইন্টারঅ্যাক্ট করব আমরা কোয়েশ্চেন আনসারের। দেখা যাচ্ছে না হলে আবার আমাকে স্টপ শেয়ারিং করে আবার শেয়ার করতে হবে। ম্যাম একটা কথা বলি, আপনার কিচ্ছু করতে হবে না, আপনি ওই স্লাইডস অপশনটাতে ক্লিক করুন, ওখানে ফ্রম কারেন্ট স্লাইডটাতে ক্লিক করুন, তারপর অ্যারো কিগুলো টিপতে টিপতে যাবেন, আপনার স্লাইডগুলো চেঞ্জ হবে। না ঠিক আছে, এটা কি এখন ভিজিবল হয়েছে? হ্যাঁ ম্যাম, হ্যাঁ এখন ভিজিবল হয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা, এখানে যে প্রশ্নগুলো আমরা একটার পর একটা আসবে আমাদের কাছে, সেই প্রশ্নগুলোতে আমরা একটু রেসপন্ড করার চেষ্টা করব। আমি এক্সপেক্ট করব তোমরা একটু কোঅপারেট করো, এখানে একটু পার্টিসিপেট করো। ডু ইউ কনসিডার ইয়োরসেলফ স্পিরিচুয়াল? তোমরা কি নিজেদেরকে স্পিরিচুয়াল মনে করো? কেউ যদি উত্তর দাও। ইয়েস ম্যাম। অনেকে আছে। আচ্ছা, would you like to tell me about your spiritual beliefs? কেউ যদি একটু আনসার দাও, একজন বা দুজন বা একাধিক দিতে পারো। ম্যাম। হ্যালো ম্যাম। হ্যাঁ বলো। আমি যেটা বুঝলাম আর যেটা আমি বিশ্বাস করি যে স্পিরিচুয়ালিটি মানে এরকম নয় যে শুধুমাত্র পূজা অর্চনা নিয়ে থাকা, কিন্তু নিজের নৈতিক যে সমস্ত শিক্ষাগুলো রয়েছে সেগুলোকে মেনে চলা, এবং আমার আশেপাশে যারা রয়েছে তাদেরকেও সেরকম সম্মান করা বা তাদেরকে বোঝার, এটাকেই সংক্ষেপে মনে করবো আমি যে স্পিরিচুয়ালিটি। আচ্ছা, তো এক্ষেত্রে তোমার কাছে স্পিরিচুয়ালিটি বলতে কি? তোমার স্পিরিচুয়াল বিশ্বাসের জায়গাটা, তোমার নামটা একটু বলো প্লিজ। ম্যাম আমার নাম দুর্গা হালদার। আমার বিশ্বাস প্রথমত ভগবানই তো বিশ্বাস আছেই, যে স্পিরিচুয়াল গড বা কিছু ভগবানই তো বিশ্বাস আছেই, কিন্তু খুব বেশি আচার অনুষ্ঠানের দিকে আমার বিশ্বাস নেই। কিন্তু আমাদের যে সমস্ত নৈতিক শিক্ষাগুলো রয়েছে বা ফলো করা, প্রথমত যে কাউকে শোনা, কাউকে বোঝা বা তাকে সম্মান করা, এটা একটা কর্তব্য। তো এভাবেই এগিয়ে যাওয়া। আচ্ছা, তাহলে তোমার কাছে স্পিরিচুয়াল বিলিফ বলতে যে কাউকে শোনা, তাকে বোঝা এবং তাকে সম্মান করা, এইটা হচ্ছে তোমার কাছে স্পিরিচুয়াল বিলিফ। থ্যাংক ইউ দুর্গা। আর কেউ যদি একটু শেয়ার করো তোমাদের স্পিরিচুয়াল বিলিফের জায়গাটা। এখানে আরো অনেকেই রয়েছে, প্লিজ একটু রেসপন্ড করো, হেজিটেট করো না। ম্যাম জিজ্ঞাসা করছেন বাংলাতে বলো, কোনো অসুবিধে নেই। ভুল ঠিক এইগুলোর কথা ভেবো না, যে আমার হয়তো কিছু আমি বলবো সেটা হয়তো ভুল হবে, এখানে কেউ তোমাকে জাজ করছে না, নো ওয়ান ইজ জাজিং ইউ, রাইট? ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং, প্লেসমেন্ট সেলের এটা আমরা দায়িত্ব এই কারণেই নিই তোমাদের, যে তোমাদেরকে একটা ফিউচার রেডি করে দেওয়া, রাইট? তো ম্যাম এতটা কোঅপারেট করছেন আর কোয়েশ্চেন করছেন, ইউ গিভ দি আনসার অন ইয়োর অ্যাজ পার ইয়োর rationality and your thinking and your justification. এখানে no one is judging you, right? তো স্টুডেন্টস, আমি তোমাদের রিকোয়েস্ট করব, anyone and everyone, whoever it is, if you feel like yes, this is the answer, please switch on your camera and give the answer. চলো, কে করবে নেক্সট?
Durga দেখতে পাচ্ছি, সাথী, জিৎ, there are so many, 64 people are here. হৃদয়, সুমন, সুব্রত, কে করবে, ভাবনা। আচ্ছা, তাহলে পরের প্রশ্নে যাই। ম্যাডাম হয়তো ওরা একটু সে কি ফিল করছে। হ্যাঁ, এই যে হ্যাঁ, এই তো এখন কেউ বলবো, বলো। Ma'am, I'm Jayashree Mukherjee from Economics Department, second year. Okay, Jayashree. Yes, ma'am. আমি বলছিলাম যে আপনার এখান থেকে যেটা আমি বুঝলাম আর যেটা আমার পার্সোনাল ভিউ, আমি সেখানে বলতে চাই যে আমি যেটা বুঝি স্পিরিচুয়াল যেই জার্নিটাও যদি আমি বলি, ইটস ডিপেন্ড অন একটা পার্সোনাল আইডেন্টিটি বা একটা সেটার ভ্যালু বা বিলিফ, সেটা নিজের মধ্যে লাই করে। সাপোজ মানে আমি নিজেকে বিশ্বাস করি বা আমি নিজে কি ভাবি, আর আপনি যেটা বললেন যে নিজে কিভাবে আমি কানেক্ট করছি বাইরের ওয়ার্ল্ডের সাথে বা ইউনিভার্সের সাথে কিভাবে কানেক্ট করছি, আমি সবকিছু ফিল করতে পারছি কিনা, দেখতে পাচ্ছি কিনা। যেমন যেটা আজকালকার নর্মালি হয় না। নর্মালি আমরা সবসময় আমরা এত দেরি করে উঠি যে আমরা একদম উঠলাম, ঘুম থেকে উঠলাম, উঠে গিয়ে কলেজ চলে গেলাম, ফিলও করতে পারছি না যে সূর্য উঠেছে, বা তাকাই না, আমরা ফোনে এতটাই ব্যস্ত থাকি। তো আমার কাছে স্পিরিচুয়াল জার্নি বলতে ওটা একটা নিজস্ব সেলফ কেয়ার বা নিজের প্রতি একটু দেখা, একটু বাইরের প্রতি, ইউনিভার্সের প্রতি একটু গ্র্যাটিটিউড যাপন করা, আর এবং নিজের প্রতি একটু এমপ্যাথি, আর লোকের প্রতি এমপ্যাথি, এবং নিজের প্রতি ফরগিভনেস এন্ড কম্প্যাশন থাকাটা, এটাই। আচ্ছা, তো নিজের প্রতি ফরগিভনেস, এমপ্যাথি, লোকের প্রতি সেটা দেখা, সেটা হচ্ছে তোমার কাছে স্পিরিচুয়াল বিলিফ, তাই তো? আচ্ছা, এবারে যেটা পরের প্রশ্নে আমরা আসব। থ্যাংক ইউ তোমার এই সুন্দর উত্তরটার জন্য, নিজের ওপিনিয়নটা শেয়ার করার জন্য। যে হাউ ইম্পর্টেন্ট ইজ ইয়োর স্পিরিচুয়ালিটি টু ইউ, যে তোমার এই যে স্পিরিচুয়াল তোমরা নিশ্চয়ই যারা উত্তর দাওনি তারা মনে মনে নিশ্চয়ই ভাবার চেষ্টা করেছো যে একটা কথা জাস্ট আমি একটু বলি, ইন্টারাপ্ট করছি। স্টুডেন্ট যারা বলছো, উত্তর দিচ্ছ, তারা প্লিজ তোমাদের সেমিস্টার, ডিপার্টমেন্ট এবং নামটা মেসেজ বক্সে প্লিজ দিতে থাকো, কেমন? থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, এর পরের প্রশ্ন যে স্পিরিচুয়ালিটি তোমার কাছে কতটা ইম্পর্টেন্ট? আমরা তো একটু বুঝলাম যে হোয়াট ইজ স্পিরিচুয়ালিটি, হোয়াট ইজ স্পিরিচুয়াল ওয়েলবিং, এটা নিয়ে একটুক্ষণ আলোচনা হলো, তো কিছুটা বুঝলাম যে এটা তোমাদের কাছে কতটা গুরুত্বপূর্ণ, কি ইম্পর্টেন্ট, কতটা ইম্পর্টেন্ট এটা তোমাদের কাছে মনে হচ্ছে, একটু যদি বলো। একটু ওপিনিয়নটা শেয়ার করলে তাহলে আমরা বুঝতে পারি যে আমরা কোন জায়গায় রয়েছি। যেটা যারা উত্তর দিলে আগের বারের প্রশ্নে তারাই বলো, তারা তো বললে তাদের স্পিরিচুয়াল বিলিফ, এবং তারাই বলো যে তাদের কাছে কতটা ইম্পর্টেন্ট। নতুনরাও বলতে পারো যারা উত্তর দাওনি। ম্যাম, দুর্গা, জয়শ্রী, বলো। ম্যাম, ইম্পর্টেন্ট তো আমাদের কাছে অনেকটাই। কেন, আমি যদি সঠিক রাস্তায় না হাঁটি তাহলে তো কখনোই মানে আমি সঠিক জিনিস জানতেই পারবো না। তো আমি স্পিরিচুয়াল লাইফে যখন আমি হাঁটবো, মানে আমি তো অনেক কিছুই বিবেচনা করে চলবো। আমি অন্যদের মতন দুর্গা তোমার কথা শুনতে পাচ্ছি না। তো সেটা আমার দুর্গা তোমার কথাটা কেটে, এটা তো আমার চরিত্রকেই গঠন করার জন্য উপযোগী, তো সেটা আমার কাছে অনেকটাই মূল্যবান। আচ্ছা, তোমার কথাটা মাঝে কেটে গেল, শুনতে পেলাম না দুর্গা। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ, তোমার আমি বলতে চাইছি যে এটা খুবই মূল্য। হ্যাঁ, এটা শোনা যাচ্ছে ম্যাম? হ্যাঁ হ্যাঁ, বলো। ইম্পর্টেন্ট তো খুবই ইম্পর্টেন্ট আমার জীবনের জন্য। কারণ আমাদের যদি স্পিরিচুয়ালিটি না থাকে, আমরা যদি সঠিক পথে না হাঁটি, তাহলে আমি যখন ক্যারিয়ারের জন্য যাচ্ছি যে কোনো জায়গাতে, শুধু জবের জন্য নয়, আমি
পরে যে আমি বিশ্বের সঙ্গে পরিচিত হব সেখানে আমি সঠিকভাবে মানে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারবো না। তো আমাকে এই জিনিসগুলোকে বা সঠিক নৈতিকতাকে মেনে সবকিছুকে ফলো করেই চলাটা উচিত, এবং এটাকে আমাকে অবশ্যই এটাকে আমার জীবনের জন্য মূল্যবান জিনিস। আচ্ছা, তো সেই জন্য তোমার কাছে এটা একটা মূল্যবান মনে হয়। থ্যাংক ইউ দুর্গা। তুমি কোন ডিপার্টমেন্টে পড়াশোনা করো একটু যদি বলো। আমি হিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টে পড়ি। আমার জেনেটিক ছিল ফিলোসফি। ভূমিকা ম্যাম জানেন। আচ্ছা আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। তুমি তোমার ওপিনিয়নটা শেয়ার করলে। আর কি কেউ একটু বলতে চাও? তাহলে একটু যদি বলো, তাহলে আর একজনের ওপিনিয়ন আমরা একটু শুনতে পারি, কারণ এখানে 61 পার্টিসিপেন্টস মতন বোধহয় বা তার থেকে বেশি রয়েছেন বোধহয়। তো যদি কেউ আরেকটু কেউ যদি শেয়ার করো তাহলে আমরা একটু জানতে পারি। আচ্ছা, তাহলে এখনো কেউ উত্তর দিচ্ছে না, মানে খুব একটা উৎসাহ পাচ্ছে না এটা বলার জন্য। কিন্তু হ্যাঁ বলো জয়শ্রী। স্পিরিচুয়ালিটি, হ্যাঁ ম্যাম, স্পিরিচুয়ালিটি ইম্পর্টেন্ট, কারণ নিজের এথিক্স বা মোরাল ভ্যালুস গুলোকে ঠিকঠাক রাখার জন্য। কারণ আমি সেটা কাজের পার্সপেক্টিভেই বলি বা নিজের নর্মাল ডে টু ডে লাইফের ইন্টারাকশনের জন্যই বলি, তার জন্য আমার মোরাল ভ্যালুস আর এথিক্সটা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট। তো তাই আমার মনে হয়, আর সেটা স্পিরিচুয়ালিটির মধ্যে খুব বেশি করে ইনক্লুড থাকে, তো তাই আমার মনে হয় তার জন্য স্পিরিচুয়ালিটি খুবই নেসেসারি। ঠিক, তোমার ওপিনিয়নটার শুনে ভালো লাগলো যে এটা আমাদের নিজের শুধুমাত্র পরবর্তীকালে কর্মজীবন নয়, নিজের প্রাত্যহিক জীবনেও ঠিক সঠিক পথে চলার জন্য স্পিরিচুয়ালিটি জায়গাটা ফলো করে চলা দরকার, তাই জন্য এটা তোমার কাছে ইম্পর্টেন্ট। আচ্ছা, এরপরে স্পিরিচুয়ালিটির কি রোল থাকছে আমাদের কেরিয়ার চয়েসের ক্ষেত্রে? স্লাইডটা আমি চেঞ্জ করলাম, সেটা কি চেঞ্জ হয়েছে সবার কাছে? না ম্যাম, হয়নি। আচ্ছা, এবার কি এসেছে স্পিরিচুয়ালিটি অ্যাজ আ কেরিয়ার চয়েস? এবার এসেছে। আচ্ছা, স্পিরিচুয়ালিটি অ্যাজ আ কেরিয়ার চয়েস, সেই জায়গাটাতে আমরা যেটা দেখছি যে when materialistic concerns are prevalent for many college students, they do not negate the existence of other non-materialistic concerns. তাহলে যখন কেরিয়ার চয়েসের প্রশ্নটা আসে স্টুডেন্টদের কাছে, তো তখন কিন্তু দেখা যায় যে যেটা বলছিলাম যে এই যে সেফ এনভায়রনমেন্টের মধ্যে আমরা সবাই এখন রয়েছি, তোমরা সবাই রয়েছো এখন, তো সেই জায়গাটা যখন চেঞ্জ হতে পারে তখন কিন্তু এই যে আমাদের পারপাস ইন লাইফ যেটা আমরা ভাবছি, একটা মূল্যবোধ রয়েছে যেটা ফলো করে আমরা এগোচ্ছি, তো সেই জায়গাটাতে অনেক সময় আমরা কিন্তু ইগনোর করার মতন একটা জায়গা চলে আসতে পারে। With regard to career orientation, Levin and Cureton found that although students may be interested in pursuing socially meaningful careers, they often feel that they have to choose between doing good and doing well, between helping others and helping material resources. তাহলে যেখানে ডুইং গুড, এখানে যেটা যে একটা মেটেরিয়ালিস্টিক যে চাওয়ার বা যে পাওয়া, যেটা নিড এবং যেটা পাচ্ছি আমরা কোন একটা জবের ক্ষেত্রে, তো সেটা কিন্তু অনেক সময় যেটা আমাদের মূল্যবোধ, যেটা আমরা চাইছি, সেটার সঙ্গে হয়তো কেরিয়ার চয়েসটা ম্যাচ করছে না। ঠিক আছে, এরকম কোনো জব করছি যেটা মনে হচ্ছে যেন মানুষের কাছে খুব অনেক বেশি পৌঁছাতে পারছি না, আমার কাছে যেটা মিনিংফুল না, আমার যেটা মরাল স্ট্যান্ডার্ড, সেখান থেকে আমি অনেক দূরে সরে যাচ্ছি, সেই কাজটার জায়গাটা এমনই। তো সেই জায়গাটাতে হয়তো আমি ভালো আর্ন করছি, ডুইং গুড, বাট আমি প্রতিদিন আমার নিজের মূল্যবোধের সঙ্গে লড়াই করছি, নট ডুইং ওয়েল। সো সেক্ষেত্রে তাহলে হেল্পিং আদার্স এবং হ্যাভিং মেটেরিয়াল রিসোর্সেস, অন্যকে সাহায্য করতে গেলে যতটা সময় আমাকে সেখানে দিতে হবে, সেক্ষেত্রে আমার যে মেটেরিয়ালিস্টিক নিড সেটা হয়তো ফুলফিলড হবে না। তাহলে এই জায়গাটাতে কিন্তু একটা অনেক সময় যে এই দুটো ডিলেমার মধ্যে স্টুডেন্টসরা যখন কেরিয়ার চয়েসের মধ্যে যায়, তখন অনেক সময় সেই জায়গাটা চলে আসে। নেক্সট আমি এটা চেঞ্জ করলাম, এটা বোধহয় এখানে ভিজিবল হচ্ছে না।
এবার এসেছে। আচ্ছা, এখানে আরেকটু এটারই কন্টিনিউয়েশনে বলছি, অ্যাজ ইয়াং অ্যাডাল্টস পন্ডার দেয়ার ফিউচার পাথস, স্পিরিচুয়াল questions of purpose and vocation are likely to merge within the career development process. তাহলে যখন এই কেরিয়ার ডেভেলপমেন্ট বা কেরিয়ার চয়েসের জায়গাটা আসে, তখন কিন্তু এই স্পিরিচুয়াল কোয়েশ্চেন, যেগুলো আমরা একটু আগেই নিজেরা একটু আলোচনা করলাম, যে আমরা কতটা স্পিরিচুয়ালিটি আমাদের কাছে কতটা ইম্পর্টেন্ট, তাহলে সেই জায়গাটাই কিন্তু আমাদের একটা ইমার্জ করে কেরিয়ার ডেভেলপমেন্ট এবং কেরিয়ার চয়েস, এই দুটো জায়গাতেই। One crucial component of this process is identification of work values. একই রকম ভাবে যখন আমরা কর্মজগতে যাব, তখন কিন্তু নিজের মূল্যবোধ এবং তার সঙ্গে আমার কর্মজগতে কোন মূল্যবোধটা আমি ফলো করে চলবো, সেইটাকে বেছে নেওয়া, সেই জায়গাটা বুঝতে পারা, সেই জায়গাটা আইডেন্টিফাই করা, সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট আমাদের ওয়ার্ক স্যাটিসফ্যাকশনের জন্য। সো ওয়ার্ক স্যাটিসফ্যাকশন মানে কর্মজীবনের যখন সেই স্যাটিসফ্যাকশন যখন যদি না পাই, তাহলে যেটা বলা হয় যে ওয়ার্ক স্যাটিসফ্যাকশন ইজ রিলেটেড টু লাইফ স্যাটিসফ্যাকশন। আমরা আমাদের জীবনেও যে জায়গাটাতে সন্তুষ্টি পেতে চাইছি একটা কর্মজগতে ঢুকে, সেই জায়গাটা পৌঁছাতে পারবো না। তো রিসার্চ হ্যাজ বিন শোন দ্যাট ওয়ার্ক স্যাটিসফ্যাকশন ইজ মোর হাইলি কোরিলেটেড উইথ ভ্যালিউজ দ্যান ইন্টারেস্ট। তাহলে আমার হয়তো অনেকটা ইন্টারেস্ট রয়েছে যে জায়গাটাতে, যে ফিল্ডে কাজ করছি, কেউ ইকোনমিক্সের যে কথা বললে জয়শ্রী, সম্ভবত হয়তো রুরাল ডেভেলপমেন্টের কোনো একটা জায়গাতে কাজ করার সুযোগ পেলে, কিন্তু সেটা হয়তো তোমার এরিয়া অফ ইন্টারেস্টের সঙ্গে যাচ্ছে, কিন্তু দেখলে যে সেখানে কাজ করতে গিয়ে তোমার ভ্যালু সিস্টেমের সঙ্গে বারে বারে কম্প্রোমাইজ করতে হচ্ছে। তো সেইটা যে পরিমাণ সেই কম্প্রোমাইজ করার মতন জায়গা আসলে যেটা হয়, আমরা স্ট্রেসড হয়ে যাই। তখন আমাদের মধ্যে এই দ্বন্দ্বটা শুরু হয় যে আমি কি এটাই চাইছিলাম করতে। তো তাহলে ইন্টারেস্টের থেকেও কিন্তু ভ্যালুর সঙ্গে এটা অনেকটা কোরিলেটেড থাকে। তাই জন্যই আমরা আজকে এই সেমিনার বা ওয়েবিনারে এই জায়গাটাকে আলোচনা করার মতন প্রয়োজনীয়তার জায়গাটা অনুভব করেছি এবং সেই জন্য আলোচনাটাও করছি। এরপরে যে জায়গাটা আমাদের টপিকের সঙ্গে খুব ভীষণভাবে রিলেটেড, দ্যাট ইজ পার্সোনাল ডেভেলপমেন্ট। তো পার্সোনাল ডেভেলপমেন্ট which is very much linked to personality development, যেহেতু আমরা অ্যাডাল্টহুডে পৌঁছে গেছি, আমাদের পার্সোনালিটি একটা মোটামুটি স্ট্রাকচার সবার পৌঁছে গেছে। আফটার মোটামুটি উইদিন 18 পার্সোনালিটি যেভাবে যার গড়ে ওঠার স্ট্রাকচার, কাঠামো, সেটা সবার ফর্ম করে রয়ে গেছে। ঠিক আছে, এবারে যে জায়গাটা দরকার, সেই পার্সোনালিটি বা ব্যক্তিত্বেও যে জায়গাটা মানে মোটামুটি ডেভেলপ করে গেছে উইদিন 18, সেটাকে এবারে আমরা কিভাবে গ্রোথের দিকে নিয়ে যাব, সেই জায়গাটার উন্নতি কিভাবে করতে পারি। তো সেখানের জন্য প্রধানত যে জায়গাটা দরকার, ইনভেস্ট ইন ইয়োরসেলফ। নিজেকে, নিজের প্রত্যেকটা স্কিলস, নিজের ছোট ছোট ইন্টারেস্ট, সেইগুলোকে নিজেকে বিভিন্ন ডোমেনে কিভাবে এক্সপ্রেস করব, সেই জায়গাগুলোতে অনেক বেশি ইনভেস্টমেন্ট দরকার ইন ইয়োরসেলফ। দিস ইজ দ্য প্রাইমারি থিং which we need to follow for our personal development. আবার একটু কথা বলবো, what do you understand by personal growth? এবার যদি জয়শ্রী বা দুর্গার বাইরে বাকি যারা রয়েছে, তারা যদি একটু এখানে কথা বলার জন্য এগিয়ে আসো। বুঝতেই পারছি আমরা এমন কিছু কথা বলছি না যেটা আমরা জানি না, আমরা সবাই জানি কিছু না কিছু আমাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং আছে। তো একটু যদি বলো নিজেদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর জায়গাটা তোমাদের কাছে, পার্সোনাল গ্রোথ মানে কি? তোমরা পার্সোনাল গ্রোথ বলতে কি বোঝো? ম্যাম বলবো? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। ম্যাম, আমার নাম রিয়া অধিকারী, আমি দর্শন বিভাগের ষষ্ঠ সেমিস্টারের ছাত্রী। আচ্ছা, বলো রিয়া। মানে পার্সোনাল গ্রোথ বলতে যেটা আমরা ব্যক্তিগতভাবে বুঝি, সেটা মানে হচ্ছে যে আমার মানে বুদ্ধির দিক থেকে আমরা অনেকটা বুঝতে পারি, ম্যাচিওর যেটাকে বলে। তারপরে এমনি তারপরে ব্যবহারের দিক দিয়ে, আরো ছোটবেলায় যেমন আমরা সেভাবে অতটা হয়তো কাউকে সম্মান জিনিসটা বুঝতে পারি না, বা কিভাবে কথাবার্তা বলা দরকার, বাইরে গেলে আমাদের কি করা দরকার, সেগুলো যেমন বুঝতে
পারি না, কিন্তু আমরা বয়সের সাথে সাথে সেগুলো পারিপার্শ্বিক দিক দিয়ে হোক বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে হোক বা বাড়ির সকলের বড়দের কাছ থেকে হোক আমরা পুরোটাই নিজেদের আয়ত্ত করতে পারি এবং তারপরে আমরা বুঝতে পারি যে হ্যাঁ এগুলো আমাদের করার দরকার। আমার এটাই মনে হয়। আচ্ছা আচ্ছা, থ্যাংক ইউ রিয়া তোমার ওপিনিয়ন শেয়ার করার জন্য, যে বুদ্ধিগত জায়গাটা এবং আচরণের জায়গাটাতে যেটা প্রকাশ করা সেটাকেই পার্সোনাল গ্রোথের মধ্যে তুমি মনে করো। আর যদি কেউ বলো একটু, যদিও আমাদের সময় খুব কম, হয়তো আর কথা বলার সুযোগ পাবো না আমরা, কারণ আর অনলি 4 minutes লেফট। তো আমরা পরেরটাতেই এগিয়ে যাই, আমি একটু বলে শেষ করব তাহলে তারপরেরটাতে, যে ডু ইউ থিঙ্ক পার্সোনাল গ্রোথ ইজ ইম্পর্টেন্ট? এই প্রশ্নটাই একজন কেউ ছোট্ট একটু উত্তর দাও। কেউ একজন একটু ঝটপট উত্তর দাও, গ্রুপের মধ্যে অনেকে রয়েছে। হ্যালো ম্যাম। হ্যাঁ বলো, নাম বলো। ম্যাম আমি যমুনা বলছি, যমুনা দত্ত, ফিলোসফি ডিপার্টমেন্ট। আচ্ছা বলো যমুনা। আমাদের কাছে পার্সোনাল গ্রোথটা সত্যি ইম্পর্টেন্ট, কারণ যদি আমাদের পার্সোনাল গ্রোথ না থাকে তাহলে আমরা এরকম যে কাজ করি বা শিক্ষার জায়গায় যে আমরা কথাবার্তা বলি বা বড়দের সাথে যে ব্যবহারটা করি সেগুলো আমরা নিজের মধ্যে আনতে পারবো না, বা কোনো জায়গায় যে আমাদের যে কি কাজ করা উচিত বা কি কাজ করা অনুচিত সেই জিনিসগুলো আমাদের কাছে আসবে না। আমাদের কাছে যদি পার্সোনাল গ্রোথটা আমরা ইম্পর্টেন্ট হিসেবে না ধরি তাহলে আমরা সেই জিনিসগুলো সময় মতো করতে পারবো না, বা আমরা সেই জিনিসগুলো সময় মতো সেই জায়গাতে মানে সেই জায়গাতে আনতে পারবো না। আমার কাছে তো পার্সোনাল গ্রোথটা। যমুনা থ্যাংক ইউ। তাহলে কার সঙ্গে কিভাবে কথা বলতে হবে সেইটার জায়গাটা পৌঁছানোর জন্য তোমার কাছে, যমুনার কাছে মনে হয় পার্সোনাল গ্রোথটা ইম্পর্টেন্ট। পার্সোনাল গ্রোথটা প্রতি মুহূর্তে ইম্পর্টেন্ট আমাদের কথা বলার জন্য। কার সাথে কিভাবে কথা বলা, যমুনা যে জায়গাটা বললো খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জায়গা, যে কি রকম ভাবে কথা বলবো। যে আমি যখন আমরা নিজেরা হয়তো জীবনে কিছুটা ফলো করি, যখন টিচারের সঙ্গে কথা বলি একরকম টোনে কথা বলি, বাড়িতে যখন কথা বলি একরকম টোনে কথা বলি, অপরিচিত যখন কারোর সঙ্গে কথা বলি একরকম টোনে কথা বলি, এবং যখন আমরা কর্মক্ষেত্রে যাব, ফার্স্ট ইন্টারভিউ ফেস করব, তখন আমাদের কিরকম টোন থাকবে, কিরকম ভাবে নিজেকে প্রেজেন্ট করব, সবটাই কিন্তু আমাদের এই পার্সোনাল গ্রোথের মধ্যেই চলে আসে, যেটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট নিজেদের ভবিষ্যতে এগিয়ে যাওয়ার জন্য। ঠিক আছে, তো কিরকম ভাবে এইটাকে আমরা incorporate করতে পারি? It is a process of developing new skills, attitudes, actions or reactions that can have a positive impact on your life and increase your overall well-being. তাহলে আমাদের এই ছোট ছোট ইন্টারঅ্যাকশন গুলোই কিন্তু আমাদের ভালো থাকার জায়গাটাকে আরো এনহ্যান্স করে, এবং সেটার মধ্যে দিয়ে আমরা এই স্কিলস গুলো যত আমরা রপ্ত করতে পারবো তত আমাদের ভালো থাকাটা, ওভারঅল ভালো থাকার জায়গাটা আরো ইনক্রিজ করবে। অলসো নোন অ্যাজ সেলফ গ্রোথ অর পার্সোনাল ডেভেলপমেন্ট। এটা আমাদের পার্সোনাল সেলফ গ্রোথের জায়গাটাতেও আমরা পৌঁছাতে পারবো, এবং সেলফ গ্রোথটা কিন্তু সেটা আমাদের নিজেদের ভিতরের কতটা চাহিদা আমরা ফিল করছি সেটার সঙ্গে ভীষণভাবে লিঙ্কড। যে আমাকে বাইরে থেকে যতটা টেনে গ্রোথের দিকে নিয়ে যাওয়া চেষ্টা করছেন সেটা আমার কাছে অনেকটা স্ট্রেসফুল হয়ে যাবে, কিন্তু যখন আমি মনে করব যে এই গ্রোথটা, বাইরেরটা যেটা চাপটা আসছে সেটা আমি সেটার মধ্যে কতটা নিজেকে ইমপ্রুভ করতে পারি, সেটা তখন আমার ইন্ট্রিনসিক প্রসেস হবে। তখন আমার কাছে এই বাইরের চাপটা সেটা মনে হবে না যে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে, নিজেদের শেখার সুযোগ, লার্ন করার সুযোগ, এরকম ভাবে গ্রোথের জায়গাটা আমরা পৌঁছাতে পারবো। 5টা এরিয়া যেটার মধ্যে দিয়ে আমরা আমাদের পার্সোনালিটি ডেভেলপমেন্টের জায়গাটা পৌঁছাতে পারি, একটা নিয়ে আমরা খুব ইন ডিটেলে আলোচনা চেষ্টা করলাম অন্তত একটুখানি, স্পিরিচুয়াল গ্রোথ। তাছাড়াও এই পার্সোনালিটি ডেভেলপমেন্টের মধ্যে যে জায়গাগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট, মেন্টাল গ্রোথ, সোশ্যাল গ্রোথ, ইমোশনাল গ্রোথ অ্যান্ড ফিজিক্যাল গ্রোথ। এই কিভাবে আমরা আবেগ প্রকাশ করব, কোন আবেগটা কোন সিচুয়েশনে প্রকাশ করাটা দরকার, অন্যের আবেগ বুঝে কিভাবে আমি সেই সিচুয়েশনে নিজের আবেগ প্রকাশ করব, নিজেকে প্রেজেন্ট করব, কোন সোশ্যাল সিচুয়েশনে আমি কিরকম ভাবে কথা বলবো, সেই জায়গাটাও আমাদের ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সের সঙ্গে ভীষণভাবে জড়িত। তো সেটা নিয়ে হয়তো পরে যদি আমাদের সুযোগ আসে আমরা আরো বিস্তারিতভাবে এই জায়গাগুলো নিয়ে আলোচনা করব। আমরা একদম শেষ মুহূর্তে রয়েছি, তাই জন্য আমি একদম লাস্ট স্লাইডে
এখন চলে আসব যে আলটিমেটলি দ্য পার্সোনালিটি ডেভেলপমেন্ট মিনস টু লিভ আপ টু ইয়োর ওন পোটেনশিয়াল। যে এখানে ওন শব্দটা মিস আছে, টু লিভ আপ টু ইয়োর ওন পোটেনশিয়াল, যে তোমাদের নিজেদের মধ্যে যতটা পোটেনশিয়ালিটি আছে, যার মধ্যে যতটা পোটেনশিয়ালিটি আছে সেইটার ম্যাক্সিমাম ইউটিলাইজেশনের মধ্যে দিয়ে যতটা জীবনে যে ভাবে এগোতে চাও, যেভাবে চললে নিজের জীবনটা অর্থপূর্ণ হয় বলে নিজে মনে করো, সেইটাই কিন্তু তোমার পার্সোনালিটি ডেভেলপমেন্টের রিফ্লেকশন হবে। তো সবাই তাই জন্য নিজের মধ্যে যতটা, যে ডোমেনে যতটা স্কিল রয়েছে, যতটা পোটেনশিয়ালিটি রয়েছে, আমরা যদি সেটাকে ম্যাক্সিমাম ইউটিলাইজ করি, ইউটিলাইজেশনের মধ্যে যেতে পারি, সেটাই কিন্তু আমাদের পার্সোনালিটি ডেভেলপমেন্টের একটা রিফ্লেকশন হবে। সবাই মন দিয়ে শোনার জন্য অনেক ধন্যবাদ। আমরা এখন এই টকের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি, 5:02। থ্যাংক ইউ সো মাচ। থ্যাংক ইউ ভূমিকা ম্যাম। আমার বলা হয়ে গেছে। থ্যাংক ইউ ম্যাম। থ্যাংক ইউ সো মাচ ম্যাম। আর কাউর আমাদের ছাত্রছাত্রীদের যদি কিছু প্রশ্ন থাকে, ম্যাম এখনো আমাদের সাথে আছেন, তোমরা করতে পারো ইন এনি টপিক related to this spiritual development. ম্যাম আমার একটা কোশ্চেন ছিল। হ্যাঁ প্লিজ বলো। আমার তো অনেক ম্যানিফেস্টেশন আছে, কারণ আমি যে আমার বন্ধু বা ফ্যামিলির সাথে বিভিন্নভাবে ইন্টারঅ্যাক্ট করি। আমার প্রশ্ন হলো যে অন্যের সাথে এই যে আমার সম্পর্ক, সেটাই কি সার্বজনীন সত্তার সাথে আমার সংযোগ বা সম্পর্ক? সার্বজনীন সত্তা, এই অন্যটা কি সেই জায়গাটা একটু জানা দরকার। অন্যের সাথে তোমার সম্পর্ক বলতে সেটা কি তোমার শুধু পরিবারের মানুষজনের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক? আমি তো আমার পরিবারের সাথে বা বন্ধুদের সাথে আমি তো করছি, মানে তাদের সাথে আমি কথাবার্তা বলছি, কিন্তু মানে আমি যখন বাইরে অন্যজনের সাথে কথা বলবো বা অন্য সাথে আমার সম্পর্ক হবে, তখন কি সেটা আমার সাথে সার্বজনীন সত্তার সাথে সংযোগ বা সম্পর্ক? সেটা সার্বজনীন সত্তার সঙ্গে যে সম্পর্ক জায়গাটা শুধুমাত্র সোশ্যাল ইন্টারাকশনের ডোমেনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, ঠিক আছে? সেখানে বিয়ন্ড আওয়ার সেলফ, আমাদের যে নিজের যে জগৎ, সেটা পার্ট। তাছাড়াও যদি আমি নেচার, মানে আমার এনভায়রনমেন্ট, সবকিছুর সঙ্গে যদি কানেক্টেড ফিল করতে পারি এবং বৃহত্তর একটা প্রকৃতির সঙ্গে কানেক্টেড ফিল করতে পারি, তাহলেই হয়তো আমার স্পিরিচুয়াল এক্সপিরিয়েন্সের একটা আলটিমেট স্টেজেতে আমি পৌঁছাতে পারবো। ঠিক আছে? আচ্ছা ম্যাম, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। আর কারো কিছু প্রশ্ন আছে? আমার একটা প্রশ্ন ছিল। হ্যাঁ রিয়া বলো। আমি বলছি স্পিরিচুয়াল যে কোশ্চেনটা, সেটা কিভাবে বুঝবো, আর এটা আমরা পরিমাপি বা কিভাবে করব? স্পিরিচুয়াল কোয়েশ্চেনটা বলতে আরেকটু যদি ভেঙে বলো। যে আমরা এক কথায় যদি বলি, মানে আধ্যাত্মিকতার ব্যাপারটা, মানে বলতে চাইছি এটা আমরা পরিমাপটা কিভাবে করতে চাইবো? পরিমাপ করার জায়গাটা যেগুলো আমরা এতক্ষণ ধরে আলোচনা করছিলাম, যে আমি কতটা মিনিংফুল ভাবে নিজের জীবনটাকে চালনা করতে পারছি, আমার যে মূল্যবোধের স্ট্যান্ডার্ড ওয়াইজ আমার জীবনটাকে কতটা মানে আমি চালনা করতে পারছি, এবং সেখানে যারা আমি আমার সমাজের বিভিন্ন মানুষের সাথে, প্রকৃতির সাথে আমি কিভাবে যোগাযোগটা স্থাপন করতে পারছি, সেইটার মধ্যে দিয়েই আমরা সেই জায়গাটা পৌঁছাতে পারি। এবং সেটা যদি আমরা আরো বিস্তারিতভাবে জানতে চাই, তো আমার কিছু কোয়েশ্চেনিয়ার আছে, সেটা আমরা হয়তো যদি পরে সুযোগ পাই সেখানে আমরা সেটা নিয়ে আবার আলোচনা করব, যে স্পিরিচুয়াল ডোমেনের জায়গাটা যদি আমরা সেই জায়গাটাতে কতটা কিরকম পর্যায়ে রয়েছে সেটা যদি আমরা বোঝার চেষ্টা করি। আচ্ছা ম্যাম, থ্যাংক ইউ ম্যাম। আর কারোর কিছু প্রশ্ন আছে? ছাত্রছাত্রীরা, তোমাদের আর কিছু কোশ্চেন আছে কি? কেউ করতে চাও আর কোন প্রশ্ন? না, আমার মনে হয় তাহলে আমরা একেবারেই শেষ হলো। হ্যাঁ ম্যাডাম, বলুন। হ্যাঁ, একটু বলছি যে আমি স্টুডেন্টসদের উদ্দেশ্যে বলছি, তোমাদের কিন্তু একটা ফিডব্যাক ফর্ম দেওয়া হবে এটার পরে। এখন ম্যাডামের কাছে যা কোয়েশ্চেন, মানে যেটা শুনলে তার ভিত্তিতে তোমরা প্রশ্ন করতেই পারো মাঝখানে। তবে ফিডব্যাক ফর্মটা খুব ইম্পর্টেন্ট। তোমাদের সার্টিফিকেট কিন্তু পার্টিসিপেশন সার্টিফিকেট দেওয়া হবে অন দ্য বেসিস অফ
দ্য ফিডব্যাক ফর্ম যেটা সাবমিট করবে, কেমন? এছাড়া ম্যাম যা বললেন এত সুন্দরভাবে মানে একটা উপস্থাপনা আমরা শুনছি এবং মানে আরো ইনপুট নিশ্চয়ই পাবো ম্যামের কাছ থেকে। তোমরা প্লিজ খোলা মনে প্রশ্ন করতে পারো। থ্যাংক ইউ। আর কারোর মনে হয় কোনো প্রশ্ন নেই, তো আমরা একেবারে শেষ লগ্নে এই ওয়েবিনারটার। তো সর্বপ্রথম আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে চাই আমাদের অধ্যক্ষ মহাশয় ডক্টর দেবনাথ পালিত স্যারকে, এবং আমাদের সাথে উপস্থিত থাকার জন্য big thank to our IQHC coordinator and also our TCS sir. And last but not the least, our guest for today's webinar, ডক্টর সঞ্চিতা ঘোষ ম্যাডাম, নমস্কার। অসংখ্য ধন্যবাদ, আপনি একটা স্পিরিচুয়াল ডেভেলপমেন্টটাকে এত লুসিড ওয়েতে আমাদের ছাত্রছাত্রীদের কাছে পরিবেশন করার জন্য এই টপিকটাকে। আমরা অনেক সময় আমাদের এই ব্যস্ততার জীবনের মধ্যে এই স্পিরিচুয়াল ডেভেলপমেন্ট কি করে করব বা আমার কেরিয়ারে তার কি প্রভাব পড়বে সেটা হয়তো ভুলে যাই। আবার আমাদের সেই স্পিরিচুয়াল জার্নিতে নিয়ে যাওয়ার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। সব ছাত্রছাত্রীকে বিশেষ করে আমার ভালোবাসা এবং আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই এই ওয়েবিনারটাকে প্রেজেন্ট থাকার জন্য, এবং আশা করি তোমরা উপকৃত হয়েছো এই ওয়েবিনারে জয়েন করে, এবং ভবিষ্যতেও আমরা চাই ডক্টর সঞ্চিতা ঘোষের আবার উপস্থিতি চাই আমাদের আরো এরকম ওয়েবিনার আর ওয়ার্কশপে। I am sure that madam you will be happy to join us again in such webinar and workshop in future. সন্দীপন স্যার একটু মেসেজ বক্সে ফিডব্যাক লিংকটা যদি প্লিজ দিয়ে দিতেন আপনি। হ্যাঁ, ফিডব্যাক লিংক সুমনা ম্যাডাম দিয়ে দিয়েছেন। আচ্ছা, স্টুডেন্টসদের বলছি কাইন্ডলি সবাই যারা প্রেজেন্ট আছো সবাই ফিডব্যাক লিংকটা প্লিজ সাবমিট করো, কপি করো, সাবমিট করো, প্লিজ এটা করো। পার্টিসিপেশন সার্টিফিকেট উইল বি ইস্যুড অ্যাকর্ডিংলি। ওকে, তাহলে আমরা শেষ করছি ম্যাডাম। থ্যাংক ইউ সো মাচ সন্দীপন স্যার অ্যান্ড ভূমিকা ম্যাডাম আজকের এই সুযোগটা আমাকে দেওয়ার জন্য। থ্যাংক ইউ সো মাচ। থ্যাংক ইউ।